Okay, today we will discuss about the functions. In the functions, we will discuss these topics. First, again we will discuss about what is the function, definition of the function, what are the functions, and what is the function arguments, and how we can call the functions, and what is the methods to be used to call the functions. Okay, there is two methods, that is the call by value and call by reference. And in the last, we will discuss about what is the difference between call by value and call by reference. Okay, what is the function? Up to now we already learned about the function is the block of code which performs a particular task or specific task. Okay, and this can be executed when we call this function. Eppudu execute avutadi manam call cheste maatrame execute avutadi, and we have to pass the data ante variables ni pass cheyali, that is called the parameters. Okay, and function is useful for reusing as many times as the user wants. Okay, this is useful for reusing the code many times. That means define the code once and use it many times. Okay, we have two types of functions in the C, that is the library functions and user defined functions. Library functions is also known as the predefined functions, which are defined by the C compiler. User defined functions, those are created by the users, and manam create chesina vaadni users. Predefined functions ante already define chesi untayi, వాటిని library functions అంటాం. సో we have to include those libraries. ఆ libraries ఎక్కడ ఉంటాయి? header files లో ఉంటాయి. When you want to use those functions, we need to include those header files. అవి ఒక header file లో డిక్లేర్ అయి ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి రిలేటెడ్ header files ని మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి. అండ్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ అంటే ఏంటి? మనం క్రియేట్ చేసేది. ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తాం? టు రెడ్యూస్ ద కాంప్లెక్సిటీ ఆఫ్ బిగ్ ప్రోగ్రామ్స్. మీన్స్ లార్జ్ ప్రాబ్లమ్స్ కెన్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ సెక్షన్స్ ఆర్ మాడ్యూల్స్ ఆర్ సమ్ పార్ట్స్ లాగా ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేసి మనం స్మాలర్ పార్ట్స్ లాగా డివైడ్ చేసుకొని మనం ఫంక్షన్స్ని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు. Okay, this is the function aspects. So what is the function aspect? Function declaration, function call, and function definition. Function declaration tells the compiler what it returns and what is the name of function, what is the arguments it is taking. Okay, em arguments ni it తీసుకుంటది, em return type, what is that name of the function can be specified to the కంపైలర్ కి చెప్పడానికి ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ యూజ్ చేస్తాం, అండ్ దిస్ కెన్ బి స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద గ్లోబల్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ కాల్. ఫంక్షన్ మనం డిఫైన్ చేస్తాం, ఇక్కడ డిక్లేర్ చేసినాం అంటే జస్ట్ లైక్ ద వేరియబుల్ డిక్లరేషన్, అరే డిక్లరేషన్ లాగా మనం డిక్లేర్ చేస్తాం. ఇది ఏం చేస్తుంది అనేది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో ఉంటుంది. అంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో బాడీ ఉంటుంది, రిటర్న్ టైప్ అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్. ఇక్కడ ఏమైతే ఆర్గ్యుమెంట్స్ స్పెసిఫై చేసాం ఆర్గ్యుమెంట్స్, అండ్ వాట్ ఆర్ ద actions to be performed, that is to be written in this function body. And this is the executable part. ఇది executable part ఉంటుంది. ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే you have to call the function. ఫంక్షన్ ఎట్లా కాల్ చేస్తాం? ఫంక్షన్ నేమ్ తోటి కాల్ చేస్తాం. ఫంక్షన్ నేమ్ ఏమైనా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటే ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని స్పెసిఫై చేస్తాం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద ఫంక్షన్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ ద వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఫంక్షన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఓకే, మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాం, ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఫంక్షన్ సింటాక్స్ చెప్పినప్పుడు ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ లిస్ట్ అని అంటుంది. సో వీ కెన్ పాస్ యాజ్ మెనీ యాజ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ టు ద ఫంక్షన్. ఎన్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయినా మనం పాస్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉంటాయి, వాటిని ఏమంటామో చూద్దాం. ఓకే, ఫంక్షన్స్ కెన్ యాక్సెప్ట్ అన్లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. డిక్లేర్ చేసినప్పుడు రాసే వాటిని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం, డిఫైన్ చేసినప్పుడు స్పెసిఫై చేసే వాటిని పారామీటర్స్ అంటాం. నేను చూపిస్తాను ఈ డిఫరెన్స్ ఏంటో మీకు. ఫంక్షన్స్ కెన్ యాక్సెప్ట్ యాజ్ అన్లిమిటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని అంటే లిమిట్ లేదు, ఎన్ని అయినా వాటిని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ ఫంక్షన్ ఈజ్ టు యూజ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఫంక్షన్లో మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ చెప్పుకున్నాం, with arguments, without arguments, with return value, without return value. Based on return type and arguments, those can be classified into 4 types. We already discussed in the last class. Okay, if function is
టేకింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంటే ఇట్ మస్ట్ డిక్లేర్ వేరియబుల్స్ దట్ యాక్సెప్ట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్స్. ఒకవేళ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యాక్సెస్ చేస్తుంది అంటే వాటిని మనం డిక్లేర్ చేయాలి. ఓకే, దట్ ఎందుకు అవి వేటిని ఆర్గ్యుమెంట్స్ లాగా తీసుకుంటుందో ఆ వేరియబుల్స్ని యూ మస్ట్ డిక్లేర్. అండ్ దీస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ కాల్డ్ ద ఫార్మల్ పారామీటర్స్. ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటుంది అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ని డిక్లేర్ చేయాలి. ఆ ఆర్గ్యుమెంట్స్ని డిక్లేర్ చేస్తాం కదా ఫంక్షన్లో, వాటిని ఏమంటాం మనము ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అని అంటాం అన్నట్టు. ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అంటే ఏంటి? ఫంక్షన్ బాడీలో దీస్ యాక్ట్ లైక్ ద లోకల్ వేరియబుల్స్. మెయిన్లో మనం ఇంట్ ఏ అని ఎట్లా రాస్తామో మనం ఫంక్షన్లో కూడా, ఫంక్షన్ కూడా సబ్ ప్రోగ్రామే. అంటే అక్కడ మెయిన్ ఏమో మనకు తెలుసు సి ప్రోగ్రామ్ ఏంటి, ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ద సి ఈజ్ ద స్పెసిఫైడ్ యాజ్ ద ఫంక్షన్. మెయిన్తో స్టార్ట్ అవుతుంది, మెయిన్ అనే ఫంక్షన్లో రాస్తాం. జస్ట్ లైక్ సి ప్రోగ్రామ్ మెయిన్ ఫంక్షన్తో ఎట్లా స్టార్ట్ అవుతుందో యూజర్ క్రియేట్ చేసే ఫంక్షన్స్లో డిక్లేర్ చేసిన వేరియబుల్స్ని లోకల్ వేరియబుల్స్ అంటాం. ఆ లోకల్ వేరియబుల్స్ లాగా అంటే ఏంటి, ఆ ఫంక్షన్కి మాత్రమే అవి వర్క్ అవుతాయి. వాటిని మనం ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అంటాం. సో ఫార్మల్ పారామీటర్స్ యాక్ట్ యాజ్ ద లోకల్ వేరియబుల్స్ టు దట్ ఫంక్షన్. ఓకే, అండ్ దీస్ ఆర్ క్రియేటెడ్ అపాన్ ఎంట్రీ ఇన్ టు ద ఫంక్షన్ అండ్ డెస్ట్రాయిడ్ అపాన్ ఎగ్జిట్. ఇవి ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతాయి? ఎప్పుడైతే మనం ఫంక్షన్ని కాల్ చేసి అక్కడికి ఎంటర్ అవుతామో అప్పుడు క్రియేట్ అవుతాయి. అంటే అప్పుడు మెమరీ ఆక్యుపై చేస్తాయి. ఫంక్షన్ క్లోజ్ అయిపోయి మళ్ళీ రిటర్న్ కాల్ స్టేట్మెంట్కి రిటర్న్ అవుతుంది కదా, అప్పుడు డెస్ట్రాయ్ అయిపోతాయి. సో ఫంక్షన్ కాల్ బేస్ చేసుకొని అవి ఏమవుతాయినా క్రియేట్ అవుతాయి, డెస్ట్రాయ్ అవుతాయి. వీ హ్యావ్ ద టూ టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్, దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అండ్ ఫార్మల్ పారామీటర్స్. యాక్చువల్ పారామీటర్స్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని అంటాము, ఫార్మల్ పారామీటర్స్ని పారామీటర్స్ అని అంటాం. ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి? ద పారామీటర్స్ దట్ అపియర్ ఇన్ ఫంక్షన్ కాల్. ఫంక్షన్ కాల్ చేసినప్పుడు కనబడే వాటిని యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అంటే మనం వాల్యూస్ పాస్ చేస్తాం చూడండి, ఆ వాల్యూస్ని కలిగి ఉన్న వేరియబుల్స్ని యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అని అంటాం. ద పారామీటర్స్ దట్ అపియర్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్స్ అంటే ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో డిక్లేర్ చేసే వేరియబుల్స్ని మనము ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అని అంటాం. దీస్ ఆర్ ద లోకల్ టు దట్ ఫంక్షన్. ఇలా టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, ఆ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మనకి ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి పారామీటర్ అంటే ఏంటి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్. చూడండి మెయిన్ ప్రోగ్రామ్. మెయిన్లో మనం ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ దగ్గర యాడ్ 10, 20. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? ఐ am passing the two variables 10 and values 10 and 20 to which function? Add function. Then cursor moves here. కర్సర్ అక్కడికి మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మనం కాల్ చేసినప్పుడు రాసిన ఈ వీటిని ఏమంటాం నాన్న? ఆర్గ్యుమెంట్స్, యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అంటాం వీటిని. ఓకే, యాడ్ వాట్ ఈస్ దట్? ఇవి ఇక్కడికి పాస్ అవుతాయి. ఇక్కడ ఏమున్నాయి? ఇంట్ ఐ అండ్ జే. ఫస్ట్ వాల్యూ 10 ఈజ్ అసైన్డ్ టు ఐ అండ్ నెక్స్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ దట్ ఈస్ 20 to j. These I and j are called the parameters. These are also known as the formal parameters. Okay, and these act like the ikkada int j and this is also the j. Idi ee bracket open ayi close ayinanta varaku maatrame panchestam. Okay, argument ante enti? మనం ఫంక్షన్ని కాల్ చేసినప్పుడు పాస్ చేసే వేరియబుల్స్ ఆర్ వాల్యూస్ని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం. వీటిని యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అంటాం. ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో యూజ్ చేసే వేరియబుల్స్ని ఫార్మల్ పారామీటర్స్ ఆర్ పారామీటర్స్ అంటాం. సో ఏ పారామీటర్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ డిఫైన్డ్ బై ఎ మెథడ్ that receives a value when the method is called. Okay nana, ikkada method anaddu function anali. Okay, defined by a function that receives a value when the method is called. Parameter ante enti? This iventi? It consists it receives the values when the method is called. Ikkada call చేసినప్పుడు I and j are the parameters. వీటినే ఇంకొక నేమ్ ఏమంటాం నాన్న? ఫార్మల్. ఇవి ఏం చేసుకుంటాయి? ఎప్పుడైతే మనం ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తామో ఇక్కడ కాల్ చేసినాం, ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేసుకునే వాల్యూస్ని పారామీటర్స్ అంటాం. ఆర్గ్యుమెంట్ అంటే ఏంటి? ఈజ్ ఎ వాల్యూ దట్ ఈస్ పాస్డ్ టు ఏ ఫంక్షన్. ఏ వాల్యూస్ని అయితే మనం ఫంక్షన్కి పాస్ చేస్తామో వాటిని మనం ఆర్గ్యుమెంట్ అంటాం.
ఓకే, సో ఇంకొకలాగా ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు, ద యాక్చువల్ పారామీటర్ ఇస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ కాల్. ఫంక్షన్ కాల్లో యూజ్ చేసే వాటిని యాక్చువల్ పారామీటర్స్ ఆర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం. Whereas formal parameter is the argument which is used in the function definition. Function definition లో యూజ్ చేసే వాటిని ఏమంటాం మనము ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అంటాం. ఓకే, మనం యాక్చువల్గా కాల్ చేసినప్పుడు పంపించే వాటిని ఏమంటాం నాన్న, యాక్చువల్ వాల్యూస్. చూడండి, యాక్చువల్ వాల్యూస్ ఏంటి అని అంటాం కదా, కాబట్టి వీటిని యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అంటాం. ఇవి ఫార్మల్, జస్ట్ వీటిని యాక్సెస్ చేసుకొని అప్పటి వరకు పనిచేస్తాయి కాబట్టి వీటిని ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అని అంటాం అన్నట్టు. ఓకేనా, ఇది చూడండి, దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్. ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ పార్ట్స్. ఇక్కడ నేను డిఫరెంట్ పార్ట్స్ మనం ఎట్లా యూజ్ దేన్ని ఏమంటామో చూద్దాం. దిస్ ఈస్ ద రిటర్న్ టైప్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ నేమ్. Okay, and here it is taking the two variables, declare the two variables a and b are the two integers. This is the parameters list and these are called the formal parameters. వీటిని ఏమంటాం నాన్న మనము, formal parameters అని అంటాం. Okay, this is the body of the function. Okay, and it consists number of statements. This is the int c declaration. What is this? This local declaration. It works when it is open and up to close only it works. So వీటిని ఏమంటాం local variables are local to this function only. And this is the statement and this is also the statement. ఇవన్నీ స్టేట్మెంట్స్. ఇది రిటర్న్ స్టేట్మెంట్. రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడైతే కాల్ చేస్తామో మళ్ళీ అక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్కి అక్కడికి రిటర్న్ చేస్తారు. ఓకే, దిస్ ఇస్. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్లో యూజ్ చేసేటివి ఏంటి నాన్న, ఫార్మల్ పారామీటర్. ఎప్పుడైతే ఈ ఫంక్షన్ని మనం కాల్ చేస్తామో మెయిన్లో, దాన్ని అక్కడ ఇచ్చేటివి ఏంటి, అవి యాక్చువల్ పారామీటర్స్. ఓకే, ఫంక్షన్ కాలింగ్. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ కాలింగ్? ఫంక్షన్ కాలింగ్ అంటే ఏంటి? ఓకే, కాలింగ్ అంటే ఏంటి, యాక్టివేటింగ్ ద ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ని మనం డిక్లేర్ చేస్తాము, డిఫైన్ చేస్తాం. మరి డిఫైన్ చేసింది యాక్ట్. డిఫైన్ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్? ఫంక్షన్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ టు పెర్ఫార్మ్ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ అని చెప్పుకున్నాము. సో అది ఆ స్పెసిఫిక్ టాస్క్ని పెర్ఫార్మ్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు కాల్ దెమ్. ఎట్లా కాల్ చేస్తాము, బై దేర్ నేమ్స్. మనకు కూడా ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంది, ఆ నేమ్తో పిలిస్తే మనం ఎట్లయితే పలుకుతామో అని, జస్ట్ లైక్ అట్లనే ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేసినాము ఒక నేమ్ ఇచ్చి, దాన్ని పిలిస్తేనే కదా అది యాక్టివ్ అయ్యేది. సో కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ బై దేర్ నేమ్స్, దాని నేమ్స్ యూజ్ చేసి మనం కాల్ చేస్తాం. ఎక్కడ కాల్ చేస్తాము, వీ కెన్ కాల్ ద ఫంక్షన్ వేర్ ఎవర్ ఇట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఎక్కడైతే రిక్వైర్ అవుతుందో. జనరల్గా మనం ఎక్కడ కాల్ చేస్తాం నాన్న, వీ కెన్ కాల్ దెమ్ ఇన్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్. ఓకే, దీస్ కెన్ బి ఫంక్షన్స్ కెన్ బి కాల్డ్ బై ఇట్స్ నేమ్ ఇన్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్. And we can pass the parameters to a function calling in the main function. ఎప్పుడైతే మెయిన్ ఫంక్షన్లో మనం ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తామో మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు పాస్ ద పారామీటర్స్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఒకవేళ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్, అంటే ఆర్గ్యుమెంట్స్ తీసుకుంటే ఫంక్షన్స్ డిఫైన్ చేస్తామో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, మనం పారామీటర్స్కి పాస్ చేయాలి. ఓకే, ఇఫ్ ద ఫంక్షన్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆర్గ్యుమెంట్స్, దెన్ టు కాల్ ఏ ఫంక్షన్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ బై యూజింగ్ ఇట్స్ నేమ్. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏం తీసుకోలేదనుకోండి, జస్ట్ నేమ్, యాడ్, సమ్, డిస్ప్లే, అట్లా ఏ మెథడ్ అయితే అది డైరెక్ట్గా మెథడ్ నేమ్ తోటి కాల్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్, వీ కెన్ కాల్ దెమ్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ వేస్. ఓకే, based on how we specify the arguments, these are two types, call by value, call by reference. మనం ఆర్గ్యుమెంట్స్ని ఎలా స్పెసిఫై చేయాలి అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని దీన్ని టూ మెథడ్స్లో మనము కాల్ చేస్తాం అన్నట్టు. ఏంటి, కాల్ బై వాల్యూ, కాల్ బై రెఫరెన్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ అన్న. చూద్దాం ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద కాల్ బై వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద కాల్ బై రెఫరెన్స్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ స్పెసిఫై చేస్తున్నాను, ఇక్కడ ఒక వాల్యూ మనం ఇస్తాం. అయితే మనం టూ మెథడ్స్లో కాల్ చేస్తాం, కాల్ బై వాల్యూ, కాల్ బై రెఫరెన్స్. అయితే ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ దేన్ని రిఫర్ చేస్తుంటే, ఒరిజినల్ వాల్యూ ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ మోడిఫైడ్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ మోడిఫైడ్ వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ద కాల్ బై రెఫరెన్స్. మనం ఇక్కడ ఒరిజినల్ వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తాం, యాక్చువల్ పారామీటర్స్ని పాస్ చేస్తాం. ఎక్కడికి, ఫంక్షన్కి.
అవి మాడిఫై అవుతాయా అవ్వవా చెప్పడం. మాడిఫై అయినా కానీ అది రిఫ్లెక్ట్ అవ్వదు కాల్ బై వాల్యూలో. మాడిఫై అయ్యి ఒరిజినల్ వాల్యూసే చేంజ్ అయిపోతాయి కాల్ బై రెఫరెన్స్. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమైండ్ every time when we are writing about the call by value and call by reference. Okay, first what is the call by value? First చూద్దాం call by value అంటే ఏంటి. చూడండి, కాల్ బై వాల్యూ అంటే మనం వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తాము పారామీటర్స్ లాగా అన్నట్టు. కాల్ చేస్తున్నామంటే యూ హ్యావ్ టు పాస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ కదా, ఆ పారామీటర్స్ని వాల్యూ లాగా పాస్ చేస్తాము అని చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం కాల్ బై వాల్యూ అంటాం. దిస్ ఈజ్ ద డిఫాల్ట్ వే ఆఫ్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్. జనరల్గా మనం యూజ్ చేసే ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా దోస్ ఆల్ ఆర్ ద కాల్ బై వాల్యూ మెథడ్. ఓకే, and when we are using this method, the value of the actual parameters is copied into the formal parameters. Formal parameters ఎక్కడ ఉంటాయి? ఫంక్షన్లో ఉంటాయి. వాటిలోకి ఈ యాక్చువల్ పారామీటర్స్ కాపీ అవుతాయి అంతే. When we are using this method, we cannot modify the value of the actual parameters by formal parameters. Formal parameters place లోకి యాక్చువల్ పారామీటర్స్ కాపీ అవుతాయి. సో మనం వీటిని మాడిఫై చేయరాదు. జస్ట్ ఆ ప్లేస్లో అక్కడ ఏబి అని ఉంటాయి, ఇక్కడ XY అని ఉంటాయి. ఏ వాల్యూ Xలోకి, బి వాల్యూ Yలోకి కాపీ అవుతాయి. అండ్ దీస్ కెనాట్ మాడిఫై దీస్ అంటే ఏబిలో ఉన్న వాల్యూస్ జస్ట్ అక్కడికి కాపీ అయినాయి. XYల యొక్క వాల్యూస్ ఏమన్నా అక్కడ మాడిఫై చేశారనుకోండి ఫంక్షన్లో, మళ్ళీ అవి ఎఫెక్ట్ అవుతాయా ఏబీలోకి? నో, యూ కెనాట్ మాడిఫై ద వాల్యూ ఆఫ్ ది యాక్చువల్ పారామీటర్స్ బికాస్ యాక్చువల్ పారామీటర్స్ అండ్ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ అల్లొకేట్ డిఫరెంట్ మెమొరీ. డిఫరెంట్గా మెమొరీని అల్లొకేట్ చేసుకుంటాయి. కాబట్టి యాక్చువల్ పారామీటర్స్ యొక్క వాల్యూస్ ఫార్మల్ పారామీటర్లోకి కాపీ అయినా కానీ ఫార్మల్ పారామీటర్లో ఏమన్నా చేంజెస్ అవుతే అవి యాక్చువల్ పారామీటర్స్ మీద ఎఫెక్ట్ అవ్వదు. బికాస్ ఇవి వేరే మెమొరీని ఆక్యుపై చేస్తాయి, ఫార్మల్ పారామీటర్స్ వేరే మెమొరీని ఆక్యుపై చేస్తాయి. కాబట్టి ఇది చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఒక ఫంక్షన్ రాశాను. ఓకే, ఈ కాల్ బై వాల్యూ కాల్ బై రెఫరెన్స్లో మనకి ఏముంటాయి నాన్న? విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫంక్షన్సే ఉంటాయి. ఎందుకు? బేస్డ్ ఆన్ ద పాసింగ్ ద ఆర్గ్యుమెంట్స్, దీస్ ఆర్ ద 2 ways. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్లో ఏం చూస్తున్నాం చూడండి. నేను ఒక వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నాను, దట్ ఈజ్ ఎఫెక్టింగ్ బ్యాక్. మనం కాల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, కాల్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది అనేది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. హియర్ ఐ హావ్ డిక్లేర్డ్ ద వన్ ఫంక్షన్ వాయిడ్ చేంజ్. ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ వన్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఎన్. ఇక్కడ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, ఇక్కడ బాడీ ఉంది అనగానే దిస్ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ డెఫినేషన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను, జస్ట్ ఐ ఆమ్ ప్రింటింగ్ ద వాల్యూ. సరే, ఇక్కడ దీనికి ముందు ఇది చెప్పుకునే ముందు ఇక్కడ చూద్దాం. యాక్చువల్ దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్. ఇక్కడ నుంచి కంపైలర్ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ దట్? హియర్ వీ డిక్లేర్ ద వన్ వేరియబుల్ ఎక్స్ అండ్ అసైన్ ద వాల్యూ 100. ఓకే, జస్ట్ ఐ ఆమ్ డిస్ప్లేయింగ్ ద వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది 100. ప్రింట్ఎఫ్ బిఫోర్ ఫంక్షన్ కాల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. ఎక్స్ వాల్యూ ఇది ఇంటీజర్ టైప్ కాబట్టి %. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్లో ఏం వాల్యూ ఉంది నాన్న? 100. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఈ లైన్ని ప్రింట్ చేసి నెక్స్ట్ ఐ ఆమ్ కాలింగ్ ద ఫంక్షన్ చేంజ్ అనేది ఫంక్షన్ నేమ్. ఓకే, ఎక్స్ వాల్యూని పాస్ చేస్తున్నాను. సో ఐ ఆమ్ పాసింగ్ ద 100 వాల్యూ టు ద ఫంక్షన్ చేంజ్. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ గోస్ హియర్. What is that? The value what you are passed, 100 is passed and that is to be copied into the variable n. n లోకి కాపీ అయ్యింది. ఇక్కడ ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ n వాల్యూ? 100. బిఫోర్ ఇక్కడ ప్రింట్ రాశాను ఫస్ట్. ప్రింటింగ్ బిఫోర్ యాడింగ్ వాల్యూ ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్. ఫంక్షన్లో నేను చేంజ్ చేస్తున్నాను. ఎక్కడ ఏమని? +100 చేస్తున్నా. దానికి ముందు ఏం వాల్యూ ఉంది? n అనే దాంట్లో ఏం వాల్యూ ఉంది? దట్ ఈస్ డిస్ప్లేడ్. What is that value? That is the as usual 100. Okay, next I am changing this name. ఇక్కడ చూడండి, n is equal 10 + 100 అన్న. ఓకే నాన్న, ఏముంది నాన్న? ఇది n అనే వాల్యూని n ప్లస్ ఇక్కడ n అని ఇచ్చాను కదా నాన్న, n is equal 10 + 100 అని రాయాలి.
ఓకేనా. ఇక్కడ చేంజ్ చేశాను, చేంజ్ చేసినాక మళ్ళీ ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఆఫ్టర్ యాడింగ్ వాల్యూ ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్, దిస్ ఈస్ ద ఫంక్షన్. వాట్ ఈస్ ద ఎన్ వాల్యూ? %d లో ఏముంది? 100 ఉంది వాల్యూ. 100 + 100 200 అయింది, ఈ వాల్యూ వచ్చింది. ఓకే, ఆఫ్టర్ క్లోజింగ్ ఇది క్లోజ్ అయిపోయింది. ఈ క్లోజ్ అయిపోయింది అనగానే కర్సర్ ఎక్కడికి వస్తుంది నాన్న? ఇక్కడ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ ఉంటేనేమో కాలింగ్ స్టేట్మెంట్ దగ్గరికి వస్తుంది, లేకుంటే ఎక్కడికి వస్తుంది? ఆఫ్టర్ ద వాట్ ఈస్ ద స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ కాలింగ్, దెన్ ద కర్సర్ కమ్స్ హియర్. ఇక్కడికి వచ్చినాక మళ్ళీ ఎక్స్ వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్ ఎక్స్ వాల్యూ? ఆఫ్టర్ ఫంక్షన్ కాల్ వాల్యూ x is equal to %d. What it displays? It again displays 100. చూడండి, ఫస్ట్ మనం కాల్ చేసేయక ముందు ఏముంది? ఇది 100 ఉంది, ఇది ఇక్కడ. మళ్ళీ ఏం చేసినాం? వాల్యూని ఇక్కడికి పాస్ చేసినాం, ఫంక్షన్లో చేంజ్ అయింది. అక్కడ 100 పంపించాం, 100 వాల్యూ 200 అయింది. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చినాక ఎక్స్ వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తే యాజ్ యూజువల్ ఇది 100 ఉంది. ఇక్కడ ఫంక్షన్లోకి పోయినప్పుడు 100 వాల్యూ 100 + 100 200 అని చేంజ్ అయింది. n = n + 100 అన్న. n వాల్యూ ఏదైతే ఉందో అది +100 చేసి nకి అసైన్ చేయమని చెప్తున్నాం, అది 200 అయింది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిఫ్లెక్టింగ్ టు ద బ్యాక్ టు ద ఫంక్షన్. ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్లోకి రిఫ్లెక్ట్ అవ్వట్లేదు, బికాస్ ఇక్కడ యాక్చువల్ పారామీటర్ ఏంటి నాన్న? వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ పారామీటర్? x. వీఆర్ పాస్డ్ ద x వాల్యూ, దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ పారామీటర్ 100 టు ద ఫార్మల్ పారామీటర్ n అనేది ఫార్మల్. అంటే ఏంటి? x యొక్క 100 అనే వాల్యూ nలోకి కాపీ అయింది అంతే, బికాస్ x occupies the memory for and also the n occupies the individual memory. డిఫరెంట్ మెమొరీస్ని అల్లొకేట్ చేస్తాయి కాబట్టి ఏమవుతుంది నాన్న? ఈ బ్యాక్కి ఫంక్షన్లోకి వచ్చినాక దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ ఆఫ్ కాల్ బై వాల్యూ. ఇది కాల్ బై వాల్యూలో ఇలా అవుతుంది. ఆర్గ్యుమెంట్స్ని మనం పాస్ చేసినప్పుడు అది చేంజ్ అవుతుంది. హియర్ ఈస్ ద అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, దట్ ఈస్ ద స్వాపింగ్ ద వాల్యూస్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ స్వాప్? స్వాప్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్చేంజ్. నేను ఒక 2 వాల్యూస్ని పంపిస్తాను, ఏ వాల్యూ ఏ అని బి అని. ఏ వాల్యూ బిలోకి, బి వాల్యూ ఏలోకి చేంజ్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద స్వాపింగ్ ద 2 వేరియబుల్స్. చూడండి, మెయిన్లో ఏం చేస్తున్నాం? ఐఎమ్ డిక్లేర్ ద వేరియబుల్ ఏ అండ్ బి. ఏకి 10 అని ఇచ్చాను, బికి 20 అని ఇచ్చాను. జస్ట్ ఐఎమ్ డిస్ప్లే అయ్యే ముందు నేను ఏం చేస్తున్నాను? వాట్ ఈస్ దట్? బిఫోర్ స్వాపింగ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూస్? What is the value before swapping? What is the A value? What is the B value? Before swapping A ఎంత ఉంది? 10 ఉంది, B ఎంత ఉంది? 20 ఉంది. డిస్ప్లే చేస్తాం ఈ 2 స్టేట్మెంట్స్. వీటిని ప్రింట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఐ కాల్డ్ ద ఫంక్షన్ స్వాప్ అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తాను. ఎక్కడికి వెళ్ళింది? ద కర్సర్ మూవ్స్ హియర్. ఇక్కడికి కర్సర్ వచ్చింది. ఇక్కడ స్వాప్ ఏంటి? ఏ అండ్ బి. ఇక్కడ ఏ అండ్ బిలో ఉన్న వాల్యూస్ ఇక్కడ ఏబిలోకి కాపీ అయిపోయినాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ అంటే ఏ వాల్యూ 10 ఇక్కడ ఏలోకి, ఇక్కడ బి వాల్యూ 20 ఇక్కడ బిలోకి కాపీ అయింది. హియర్ ఐ ఆమ్ డిక్లేరింగ్ ద అనదర్ వేరియబుల్ టెంప్, ఇంటీజర్ వేరియబుల్. ఎందుకు? వీటిని ఎక్స్చేంజ్ చేయాలి నేను కదా. సో ఏ వాల్యూ ఏది ఉందో అది బిలోకి చేంజ్ చేయాలి, బి వాల్యూ ఏది ఉందో అది ఏలోకి చేంజ్ చేయాలి కదా. దానికోసం ఇంకొక టెంపరరీ వేరియబుల్ని తీసుకుంటున్నాను, ఇంట్. సో ఐఆమ్ ఫస్ట్ అసైనింగ్ ద ఏ వాల్యూ ఇంటూ ద టెంప్ వేరియబుల్. ఒక ఏ వాల్యూని వేరే చోట స్టోర్ చేస్తున్నాను, ఎక్కడ? టెంప్లో. నెక్స్ట్ ఏ వాల్యూ ఏమవ్వాలి? బి అవ్వాలి. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి, అంటే బిలో ఉన్న 20 ఏకి అసైన్ చేశాను. నెక్స్ట్ బి వాల్యూలోకి ఏం రావాలి? ఏలో ఉన్న వాల్యూ రావాలి. అది ఎక్కడుంది? ఏ టెంప్లో ఉంది. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెంప్. నా ఇప్పుడు ఏలో బి వాల్యూ ఉంది, బిలో ఏ వాల్యూ. నెక్స్ట్ హియర్ ఐ ఆమ్ డిస్ప్లేయింగ్ ఆఫ్టర్ స్వాపింగ్ వాల్యూస్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ printf a is equal to %d, that is the after swapping a is equal to 20 అయింది, b is equal to 10 అయింది. ఇవి ఫార్మల్ పారామీటర్స్. అండ్ ద ఫంక్షన్ క్లోజ్ అవ్వగానే ఈ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడికి వస్తుంది నాన్న? ఫంక్షన్ కాలింగ్ తర్వాత ఏముంది? ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఉంది. ఏమొచ్చింది? printf after swapping in main. నెక్స్ట్ న్యూ లైన్. నెక్స్ట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు %d. ఏలో ఏముంది? 10 ఉంది, బిలో ఏముంది? 20 ఉంది. యాజ్ ఇట్ ఈజ్
ఫంక్షన్ని కాల్ చేయకముందు ఎలా అయితే ఏబీ వాల్యూస్ 10, 20 వచ్చాయో, ఫంక్షన్ కాల్ చేసిన తర్వాత కూడా ఏబీ వాల్యూస్ 10, 20నే ఉన్నాయి. అంటే స్టేట్ కాలింగ్కి ముందు, కాలింగ్ తర్వాత ఈ యాక్చువల్ పారామీటర్స్ ఏమన్నా చేంజ్ అయ్యాయా? నో, బికాస్ దీస్ ఏబీ ఆక్యుపైస్ ద మెమొరీ as well as these AB values also occupies the different memory allocation. Okay, different memory allocations యూజ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ అ కాల్ బై వాల్యూ అంటే ఏంటి నాన్న? అవి యాక్చువల్ వాల్యూస్ని పాస్ చేసినా కానీ వాటి ఎఫెక్ట్ అనేది అంటే ఫంక్షన్లో ఏదైనా చేంజెస్ అయినా కానీ అసలు యాక్చువల్గా ఏ వాల్యూ 20 అయింది, బి వాల్యూ 10 అని చేంజ్ అయింది, కానీ అది దీనికి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా? నో, బికాస్ దిస్ ఈజ్ ద కాల్ బై వాల్యూ మెథడ్. వీఆర్ పాసింగ్ ద కాపీస్, అంటే వీటి యొక్క డూప్లికేట్ వాల్యూని ఇక్కడికి మనం పంపిస్తున్నాం అంతే. దానివల్ల దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ ఈజ్ ద కాల్ బై రెఫరెన్స్. Call by reference. When we call a function by passing the address of actual parameters, then the type of method is called the call by reference. మనం ఎప్పుడైతే యాక్చువల్ పారామీటర్స్ యొక్క అడ్రసెస్ని పాస్ చేస్తామో ఆ టైప్ ఆఫ్ పాసింగ్ టెక్నిక్ని కాల్ బై రెఫరెన్స్ మెకానిజం అని అంటాం. ఓకే, మనం ఇంతకుముందేమో యాక్చువల్ పారామీటర్స్ యొక్క డూప్లికేట్ కాపీని పంపించినాం. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? అవి ఎక్కడైతే మెమరీ అలొకేట్ చేసినాయో వాటి యొక్క అడ్రసెస్ని పాస్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఇన్ దిస్ మెథడ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్ ఈజ్ పాస్డ్ ఇంటూ ఏ ఫంక్షన్ కాల్ యాజ్ ద యాక్చువల్ పారామీటర్. యాక్చువల్ పారామీటర్స్ యొక్క అడ్రసెస్ని మనము ఫంక్షన్కి పాస్ చేస్తాము. ఓకే, అడ్రసెస్ని పాస్ చేసే టెక్నిక్ని ఏమంటాం నాన్న? కాల్ బై రెఫరెన్స్ అని అంటాం కదా. ద వాల్యూ ఆఫ్ ది యాక్చువల్ పారామీటర్ కెన్ బి మోడిఫైడ్ బై చేంజింగ్ ద ఫార్మల్ పారామీటర్స్ సిన్స్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది యాక్చువల్ పారామీటర్ ఈజ్ పాస్డ్. అడ్రస్ పంపిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ అడ్రస్ లొకేషన్లో ఏ వాల్యూస్ ఉందో ఆ వాల్యూస్నే ఇది తీసుకుంటుంది. అంతకుముందు ఏం చేసినాం? వాటి యొక్క కాపీస్ని పంపించినాం ఇంతకుముందు మెథడ్లో. ఇక్కడ ఏం చేసినాము? యాక్చువల్ పారామీటర్స్ యొక్క అడ్రస్ ఏముందో అంటే ఆ వాల్యూస్ ఏమున్నాయో అవే వీటిలోకి ఎఫెక్ట్ అవుతాయి. Okay, the memory allocation is similar for both the formal parameters and actual parameters. ఇంతకుముందు మెథడ్ కాల్ బై వాల్యూలో ఏంటి? మెమరీ అలొకేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఫార్మల్ అండ్ యాక్చువల్, బట్ ఇన్ దిస్ టెక్నిక్ ద మెమరీ అలొకేషన్ ఈజ్ సిమిలర్. ఒక్క మెమరీ అలొకేషన్ని ఫార్మల్ పారామీటర్స్కైనా యాక్చువల్ పారామీటర్స్కైనా యూజ్ చేసుకుంటారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది? ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ది పారామీటర్స్ కెన్ బి మోడిఫైడ్. Next, all the operations in the functions are performed on the value stored at the address of the actual parameters. Actual parameters ఎక్కడైతే స్టోర్ అయి ఉన్నాయో వాటి మీద మాత్రమే ఫంక్షన్ చేసే ఆపరేషన్స్ అన్నీ పెర్ఫామ్ అవుతాయి. సో ద మోడిఫైడ్ వాల్యూస్ గెట్ స్టోర్డ్ ఎట్ దట్ సేమ్ అడ్రస్. ఎందుకు? మనం అడ్రస్ పంపిస్తున్నాం కాబట్టి అందులో ఏముందో ఆ వాల్యూస్ని తీసుకుంటుంది, అవి చేంజ్ చేస్తుంది. కాబట్టి వాటి యొక్క మోడిఫైడ్ వాల్యూస్ని అక్కడ మళ్ళీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి యాక్చువల్గా ఏమున్నాయని మళ్ళీ మనం డిస్ప్లే చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది నాన్న? ఆ చేంజ్ అయిన వాల్యూసే మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. చూద్దాం ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో ఈజీగా అవుతాయి. సేమ్ ఇంతకుముందు ప్రోగ్రామే ఇది. మెథడ్ ఏంటి? కాల్ బై రెఫరెన్స్ మెథడ్. ఏం చేస్తాం? ఇక్కడ మనము యాక్చువల్ పారామీటర్స్ యొక్క అడ్రసెస్ని పాస్ చేస్తాం కదా. ఇక్కడ చూడండి, మెయిన్లో ఏం చేస్తున్నాం? x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. x before function call, what is the x value? That is displayed. ఇది చేంజ్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇక్కడ చూడండి, చేంజ్ అప్పుడు x అన్నాం, ఇక్కడ ఏమన్నాం? అడ్రస్ పంపిస్తున్నాం. అడ్రస్ అంటే ఏంటి? ampersand ఆఫ్ ఏ వాల్యూ? x వాల్యూని. అంటే 100 అనేది ఒక లొకేషన్లో ఇలా స్టోర్ అవుతుంది కదా నాన్న, ఇది మెమొరీ లొకేషన్. ఇక్కడ మనకు 100 అనేది స్టోర్. ఇది ఏదో ఒక అడ్రస్ x12 అనేది ఒక సీట్ నెంబర్ లాగా మనం చెప్పుకున్నాం కదా. సినిమా థియేటర్కి వెళ్తే ఒక సీట్ నెంబర్ ఉంటుంది, అక్కడికి వెళ్ళి మనం కూర్చుంటామని. 100 అనేది ఎక్కడ కూర్చుంది? సమ్ x12 అనేది ఒక లొకేషన్ కూర్చుంది. వీఆర్ పాసింగ్ దిస్ x12
టు దిస్ హియర్, ఇక్కడికి పంపిస్తున్నాం కదా. ఈ కర్సర్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్కడికి వచ్చిందా, ఇక్కడికి వచ్చింది. వాట్ ఈస్ దట్, ఎక్స్లో ఉన్న అడ్రస్ ఏంటి, ఇక్కడ నమ్ అనేది ఇప్పుడు దేన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. బిఫోర్ యాడింగ్ ద వాల్యూ, యాక్చువల్గా నంబర్లోకి నమ్ అనేది వేరియబుల్లోకి ఏమొచ్చింది, దిస్ ఈజ్ ద పాయింటర్ వేరియబుల్. మనం తర్వాత చెప్పుకుందాం. ఇది పాయింటర్ వేరియబుల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు యాక్సెస్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్. వేరియబుల్స్ యొక్క అడ్రసెస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి మనం పాయింటర్ వేరియబుల్ని యూజ్ చేస్తాం. పాయింటర్ వేరియబుల్ని మనం ఏమని డిక్లేర్ చేస్తాం, వీ కెన్ డిక్లేర్ దెమ్ యాజ్ యూజింగ్ ద పాయింట్ స్టార్ అనేది యూజ్ చేసి డిక్లేర్. ఇంటీజర్ వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ని హోల్డ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇంటీజర్ పాయింటర్ని డిక్లేర్ చేయాలి. ఓకే, వాల్యూని డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం చేస్తుంది, 100 అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఇన్ ద నెంబర్. ఓకే, దట్ ఈస్ టు బి ఇంక్రిమెంటెడ్ బై 100 అని ఇంక్రిమెంటెడ్. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ, 100 ఉంది, 100 + 100 200. నెక్స్ట్ అగైన్ ఐ ఆమ్ డిస్ప్లే, ఆఫ్టర్ యాడింగ్ ద వాల్యూ ఐ ఆమ్ డిస్ప్లేయింగ్ దట్ ఏమైందన్న 200. ఈ స్టేట్మెంట్ ఏం 200. నెక్స్ట్ ఏమైంది, ఇక్కడ చేంజ్ అయిపోయింది, ఇక్కడ క్లోజ్ అయిపోగానే కర్సర్ ఎక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడికి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఐ ఆమ్ అగైన్ డిస్ప్లేయింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్. వాట్ ఇట్ డిస్ప్లేస్ 200. ఎందుకు 100 వాల్యూ ఇక్కడ పోయినాక 200 అని చేంజ్ అయింది కదా. సో ఇక్కడ ఉన్న యాక్చువల్ అడ్రస్ అనే వేరియబుల్ ఇక్కడ అడ్రస్లో ఏదైతే లొకేషన్లో ఉందో 100, ఆ వాల్యూ సమ్ ఏదో x12 అని మనం మెమరీ అడ్రస్ నేమ్ ఇచ్చాం కదా. 100 వాల్యూ ఏమైంది, ఇక్కడ ఈ వాల్యూ ఏమైంది 200 అని చేంజ్ అయింది. ఇక్కడ లొకేషన్లోనే చేంజ్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ మనం ఎక్స్ వాల్యూని డిస్ప్లే చేసినప్పుడు 100 ప్లస్లో 200 అయింది కాబట్టి 200ని డిస్ప్లే చేస్తుంది. బికాస్ వీఆర్ పాస్డ్ ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్. ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద చేంజింగ్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్స్. ఈ యాక్చువల్గా ఎక్స్లో ఉన్న వాల్యూలో ఏదైతే ఉందో దాన్ని వాల్యూని పాస్ చేసినాక 200 అని చేంజ్ చేసాం. చేంజ్ చేసిన వాల్యూ ఇక్కడికి బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఆ చేంజ్ అయిన వాల్యూనే ఇక్కడికి వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద టెక్నిక్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ద వాల్యూ. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ది యాక్చువల్ పారామీటర్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద వాట్ ఈస్ దట్ కాల్ బై రెఫరెన్స్ మెథడ్ని మనము యూజ్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సేమ్ స్వాపింగ్ ద 2 numbers యూజింగ్ ద కాల్ బై రెఫరెన్స్ మెథడ్. ఓకే, కాల్ బై రెఫరెన్స్లో మనం ఏం చేస్తాం చూడండి, సేమ్ అదే ఫంక్షన్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి నాన్న, స్వాపింగ్ ద 2 values యూజింగ్ ద కాల్ బై రెఫరెన్స్ టెక్నిక్. ఓకే, కాల్ బై రెఫరెన్స్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం చూడండి. ఓకే, హియర్ వీఆర్ ఇక్కడ చూడండి మనం మెయిన్లోకి ఏం చేయాలి, ఇక్కడ డిక్లేర్ ఏం చేస్తుంది, అడ్రసెస్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి 2 ఇంటీజర్ పాయింటర్స్ని మనం డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. మెయిన్లో ఏంటి 2 వేరియబుల్స్ A and B, వాల్యూస్ ఏంటి 10, 20. I am displaying what it displayed first 10, 20 and displaying ఈ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ బిఫోర్ స్వాపింగ్. ఓకే, ఈ 2 స్టేట్మెంట్ దేన్ని ప్రింట్ చేసినాయి, ఇగో ఈ లైన్ని ప్రింట్ చేసినాయి. నెక్స్ట్ స్వాప్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు పాస్, కాల్ బై రెఫరెన్స్ అనగానే ఏంటి, AB యొక్క అడ్రసెస్ని పంపాలి. ఏ అడ్రస్ అంటే &A, B యొక్క అడ్రస్ అంటే &B పంపించగానే ఇది ఎక్కడికి వస్తుంది, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడికి వచ్చిందా, ఇక్కడికి వచ్చింది కదా. ఇక్కడ మనం స్వాప్ ఎక్స్చేంజ్ చేస్తున్నాం ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్ని యూజ్ చేసి కదా. అడ్రసెస్ని పంపిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ అడ్రసెస్ని హోల్డ్ చేసుకోవడానికి ఏమి ఉండాలి, ఇంటీజర్ వేరియబుల్స్ కాబట్టి ఇంటీజర్ పాయింటర్స్ ఉండాలి. ఇక్కడ వాల్యూని చేంజ్ చేసినాం, ఇక్కడ చేంజ్ చేసినాక ప్రింట్ చేసినాం. ఏ వాల్యూలోకి బీలో ఉన్న వాల్యూ వచ్చింది, బి ఉన్న వాల్యూలోకి ఏలో ఉన్న వాల్యూ. సో ఏ వాల్యూ యాక్చువల్గా ఏలో 10 ఉంది, బిలో 20 ఉంది. ఇక్కడ ఏం చేంజ్ చేసినాం, ఈ 3 స్టేట్మెంట్స్ తోటి మనకి చేంజ్ ఏమైంది, A = 20, B = 10 అని చేంజ్. ఇక్కడ డిస్ప్లే అయిపోయింది. ఫంక్షన్ అయిపోగానే మళ్ళీ ఎక్కడికి వస్తుంది, మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తుంది. దీని తర్వాత ఉన్న స్టేట్మెంట్ ఇది ఇక్కడికి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి, ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. వాట్ ఇట్ ప్రింట్స్, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేయింగ్ ద వాట్ ఈస్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ A and B. ఏ వాల్యూ ఏమైంది 20, B వాల్యూ 20, 10 అయింది. యాక్చువల్గా ఏలో 10 ఉండే, బిలో 20 ఉండే. మనం వాల్యూస్ని పంపించినాక వాటి అడ్రసెస్లో అంటే ఆ మెమరీ అలొకేషన్లో వాల్యూసే మొత్తం ఎక్స్చేంజ్ అయిపోయినాయి. 10లోకి 20 వచ్చింది, 20 అనే ప్లేస్లోకి 10 వచ్చింది. ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది మళ్ళీ యాక్చువల్ పారామీటర్స్ మీద ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద యాక్చువల్ పారామీటర్స్. ఈ యాక్చువల్ పారామీటర్స్కి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద కాల్ బై రెఫరెన్స్ టెక్నిక్.
ఓకే, కాల్ బై రిఫరెన్స్ టెక్నిక్లో ఏమవుతుంది నాన్న, వీఆర్ పాసింగ్ ద అడ్రసెస్ ఆఫ్ ది వేరియబుల్. సో ద ఆపరేషన్స్ పెర్ఫార్మ్డ్ విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ కెన్ బి రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్ టు ద యాక్చువల్ పారామీటర్స్. ఆ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ మీద పెర్ఫార్మ్ చేసిన యాక్షన్స్ అనేటివి ఈ యాక్చువల్ పారామీటర్స్ మీదకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఒకటి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు రెండింటి గురించి చెప్పుకున్న వాల్యూ కాల్ బై వాల్యూ అయినప్పుడు మోడిఫై అవుతుంది, కాల్ బై రెఫరెన్స్ అయినప్పుడు మోడిఫై. అదేంటో ఇక్కడ టేబుల్ లాగా చూద్దాం. వాట్ ఈస్ దట్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కాల్ బై వాల్యూ అండ్ కాల్ బై రెఫరెన్స్. కాల్ బై వాల్యూలో ఏం చేస్తాం, ఏ కాపీ ఆఫ్ ది వాల్యూ ఈజ్ పాస్డ్ ఇన్ టు ద ఫంక్షన్. ఎప్పుడైతే మనం ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తామో కాపీ ఆఫ్ ది వాల్యూ మనం పాస్ చేస్తాం. కాల్ బై రెఫరెన్స్లో ఏం చేస్తాం, అడ్రస్ ఆఫ్ ది వాల్యూ ఈజ్ పాస్డ్ ఇన్ టు ద ఫంక్షన్. అడ్రస్ ఆఫ్ ది వాల్యూని పాస్ చేస్తాం. ఓకే, చేంజెస్ మేడ్ ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్ ఈజ్ లిమిటెడ్ టు ద ఫంక్షన్ ఓన్లీ. ఫంక్షన్లో ఏవైతే చేంజెస్ చేస్తామో అక్కడి వరకే అది లిమిట్. మీన్స్ దట్ వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ ఎఫెక్టెడ్, టు నాట్ చేంజ్ బై చేంజింగ్ ఆఫ్ ది ఫార్మల్ పారామీటర్స్. యాక్చువల్ పారామీటర్స్ మీద వాల్యూస్ యొక్క ఎఫెక్టు ఫార్మల్ పారామీటర్స్లో చేంజ్ చేసిన ఎఫెక్ట్ అనేది ఉండదు. నెక్స్ట్, చేంజెస్ మేడ్ ఇన్సైడ్ ద ఫంక్షన్ వ్యాలిడేట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్. ఫంక్షన్లో చేంజెస్ అనేటివి ఫంక్షన్ బయట కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ది యాక్చువల్ పారామీటర్స్ డూ చేంజ్ బై ద చేంజింగ్ ఆఫ్ ఫార్మల్ పారామీటర్స్. అంటే ఫంక్షన్ బాడీలో అంటే ఫార్మల్ పారామీటర్స్లో ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే దోస్ కెన్ ఆల్సో బి ఎఫెక్టెడ్ టు ద యాక్చువల్ పారామీటర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, బికాస్ యాక్చువల్ అండ్ ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఎట్ ద డిఫరెంట్ మెమరీ లొకేషన్స్. మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ మెమరీ లొకేషన్స్లో క్రియేట్ అవుతాయి, అల్లొకేట్ చేసుకుంటుంది మెమరీని. కాబట్టి ఈ ఎఫెక్ట్ చేంజ్ అనేది ఎఫెక్ట్ బ్యాక్కి అవ్వట్లేదు. బట్ ఇక్కడ కాల్ బై రెఫరెన్స్లో యాక్చువల్ అండ్ ఫార్మల్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఎట్ ద సేమ్ మెమరీ లొకేషన్. సేమ్ మెమరీ లొకేషన్లో క్రియేట్ అవుతాయి కాబట్టి వాటి యొక్క చేంజ్ అనేది ఫార్మల్ పారామీటర్స్లో చేసిన చేంజ్ అనేది యాక్చువల్ పారామీటర్స్లోకి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద కాల్ బై వాల్యూ అండ్ కాల్ బై రెఫరెన్స్. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద కాల్ బై వాల్యూ అండ్ కాల్ బై రెఫరెన్స్.